ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸੜਸੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ अस्सलाम वालेकुम की हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का उम्मीद करना जनाब तुसी सारे ठीक होवोगे और असी जनाब बिल्कुल ठीक हाँ आज छुट्टी का दिन सी मैं कहा चलो दोस्तों ने शेयर कर दिए वा सैटरडे संडे नूं असी हफ्ते एतवार नूं की करने की रूटीन हुंदी है साडी ते ए मेरे दोस्त ने ए तुहानूं नज़र आ रहे ने और ए जिहड़ा तुसी वेख रहे हो ना कितनी मुश्किल ना असी अग जला रहे हैं तो दस नहीं सकते क्योंकि बाहर बारिश लगी है और तकरीबन हर पासे वेख रहे हो पानी ही पानी हुए जा साड़ी जनाब हफ्ते एतवार की रूटीन इत्थे यह होंदी है कोई मार्केट लैके आवो कोई छोटा मोटा काम होंदा क्योंकि स्वीडन तकरीबन हफ्ते एतवार नूं जड़ियां ने ना शॉपां दुकानां मार्केटां हर चीज़ खुली होंदी है कोई चीज़ नहीं बंद होंदी है सिवा गौरमेंट दे दफ्तर या बैंक या इन्हां चीज़ां तो अलावा हर चीज़ खुली होंदी ते असी जनाब कोई मार्केट वगैरह लियावी दी है कोई कपड़े शपड़े धोई दे ने और कपड़ियां दा भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है क्योंकि सब तो ज़्यादा उलझन होंदी है पता है बाकी दा कपड़े धोण दा वक्त स्यापा होंदा है पर इत्थे स्वीडन ही तुसीं आवोगे ना यकीन करो तुहानूं पता ही नहीं लगा हर शय समझो जिकन ऑटोमैटिक नहीं लाई होंदी ते ओह हिसाब है इत्थे ते वह मशीनां ऑटोमैटिक ने आग नहीं बलदी है सिर्फ ते भाई रहना तुसीं वेख रहे हो ना इंजे ना वेखियो अगे तुहाडे नाल वीडियो शेयर किया ना इन्हां को जनाब है भी ट्रक का लाइसेंस है जी हाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है इन्हां दी और ये तकरीबन 4.5 तो 5 लाख रुपया तो ये कटते जे पे महीने का हाँ जी तो जनाब ट्रक का की हिसाब है ईजी है जॉब इत्थे या मुश्किल होंदी है बहुत ईजी है जे अगर इंग्लिश आमदी होवे कम से कम इंग्लिश आमनी जेहड़ी ओहदे वास्ते लाजमी है ते लाइसेंस होना चाहिए लाजमी जी जी बिल्कुल कोई दोस्त कहते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस इतने नहीं ना ट्रक ते चल सकता नहीं पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं चल सकता हुण जे कि यूरोप यूनियन का कोई लाइसेंस होवे तो चल सकता है बगैर चेंजिंग कराए जी हाँ जी वो तो वाकई मैं अगे भी कह चुका कि पाकिस्तान वाला लाइसेंस अगर तुसीं इत्थे एक अखबारां वाला जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਕਈ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ वैलिड है अगर तुम छोटी गड्डी ते अपनी जाती इस्तेमाल वास्ते गड्डी रखनी होवे ना इस तो कार-बार वास्ते तो तुसी 1 साल वास्ते इस्तेमाल कर सकते हो जी जी ते बाकी बहरहाल पेशे दे लिहाज नाल तुसी ट्रक ड्राइवरी या ये चीज़ां नहीं होदे ते कर सकते और इत्थे लाइसेंस लैण वास्ते मेरे ख्याल जो जिकन आखीदा असीं लक दियां लकीरां कढांदे ने वो हिसाब हुंदा है बहुत मुश्किल है इत्थे जी लाइसेंस लैना हाँ जी वाकई जी बड़ी यकीन करो खुशी होंदी है कोई अपना भाई या कोई दोस्त अच्छी जॉब ते लगे आवे असी ते खुश होने कि फखर होंदा यार वेखो तो इन्हां दा लाइसेंस जिहड़ा मैं यकीन करो हैरान होया देख के कि वह पहला लाइसेंस मैं वेख्या अगे भी एक दोस्त को वेख्या जी पर इन्हां दा तुहानूं अगे भी शेयर किया है कि सारियां ही टिकां लगियां ने ना मसलन ट्रक बस टैक्सी सारे लाइसेंस इन्हां कोले आने और जी वो भी लाइसेंस जे अगर आके मैं इत्थे बनाना चाहता तो एक लाइसेंस भी नहीं सी आना वो सिर्फ ग्रीक उस वे टाइम सी आज तो 20-22 साल पहले ग्रीक च बना लिया सी लाइसेंस तो वो आके ते कन्वर्ट होने की वजह तो चेंज हो गया अगर जे मेरे को स्वीडन बनवाना पैंदा तो कोई लाइसेंस नहीं सी पढ़ना क्यों मेरी तलीम ही कोई ज़्यादा नहीं कोई खास नहीं इस वजह अच्छा यूनान कितना अर्सा जी गुजारिया जी यूनान जी तकरीबन 25 साल तो कोई 2-3 महीने उत्ते ही गुजारे जी मारियो जिंदगी का आधा हिस्सा 3 साल इत्थे हो गए जी माशाल्लाह जी ये तो बड़ी अच्छी गल है तो इन्हां नूं जनाब ग्रीक लैंग्वेज इंज बोलते हैं तोते हार ते सारा कोई ट्रक हर चीज़ जिहड़ी है ना कि इन्हां ने उत्थे ही जाके सीखी जी उत्थे ही सीखी उत्थे ही और एक और मज़े की गल है जनाब मैं खुद यूनान रहा
ਔਰ ਭਾਈ ਆਰਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 17 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਕੋਈ 8 ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਟੈਕਸੀ ਜੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ। ਤਜਰਬਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮਝੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਊ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੇ ਨਾ 28 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ 40 ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਪੈ ਲਈ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜੇ ਜਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਰਿੱਜ ਟਾਈਪ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਝ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਪੀ ਜੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।